Приветствую всех, меня зовут Павел. Продолжаем проходить Deadly Premonition Director's Cut. Предыдущую серию мы закончили собирать улики на лесопилке, и в итоге выяснили, что у нашего убийцы перевернутый знак мира на спине. И исключили двух подозреваемых. Это Эмили и Джордж. Они теперь вне подозрений, потому что они показали нам свои спины. Сейчас, я так подозреваю, нам надо поехать поспать, а завтра в 15, между 15 и 17 часами приехать сделать какое-то объявление народу. Так, где? Вот здесь, да? Общественный центр Гринового, театр Меркурий. Так, ну нам сейчас надо ехать... Так, во-первых, где мы находимся? На лесопилке. Мы сейчас выезжаем с лесопилки. Okay, Zach. I've been thinking about what movie I'd like to watch next. And finally, I've made a decision. It's always hard to narrow it down just to one movie. But I've put a lot of thought into this. And I'm sure you'll agree with me. 1975. Directed by Steven Spielberg himself. The grandfather of panic movies. Set in a small town in Massachusetts. That movie made me stay away from the beach for years. I was always afraid that a hand might come floating up. You know what I'm talking about, right? Yep. It's Jaws. The underwater camera work accompanied by that John Williams music. I'd never been that scared by a movie before. But the best thing about it is that it isn't just another panic movie. The mayor who won't close the beach even when there are so many victims. Chief Brody putting the citizens' lives above all else. The film gave a lot of time to the dispute and friction between them. It certainly had a lot of messages for a 2-hour film. That's probably another reason why it was such a record-breaking hit. One of my regrets in life is that I didn't see it at the movie theater. I guess I was still just a child back then. But still, I wanted to taste that terror in real time. That reminds me, Zach. Did you know this one? Jaws also appears in another movie that was produced by Spielberg. The second Back to the Future. It was directed by Robert Zemeckis, who later made Forrest Gump. That's also a masterpiece, of course, but we'll discuss that another time. So, the scene where Jaws appears is right after Marty McFly goes 30 years into the future. He passes by a movie theater and is attacked by a holographic shark. Marty is shocked, of course, but looking closer, he sees the words, Jaws Part 19. The director is credited as Steven Spielberg Jr. In reality, there were actually only 4 Jaws movies, but it was still a great joke. 30 years from 1985 would be 2015. We'll be there pretty soon. I wonder what life would be like by then, Zach. Ну, могу сказать, что жизнь не особо изменилась. Мы не летаем на летающих автомобилях. Хотя VR появился. Да и в целом вот эти вот всякие новые кинотеатры, да, вроде Netflix и прочего. В то время это, конечно, было трудновато представить. Ну, собственно, как когда-то было трудно представить, что мы будем ездить под землей, садиться в подземные поезда, то, что сейчас называется метро, добираться из одной части города в другую. Тоже когда-то было сложно представить. А теперь оно есть, и мы принимаем его как должное. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. What do you think, Zach? It's going to get fun. Я рад, Йорк. Нам надо поспать. Я не ожидал, если честно, что я приеду в ту же самую гостиницу. Здравствуй, Полли. Oh, hi. Поговорить.
Ну да. Oh, hi. Что купить? Бабуля, откуда у тебя 10-миллилитровая пуля? Мне очень интересно, если честно. Крекеры, пончик, сыр чеддер, наживка, удочка. Здесь рыбачить можно. Блин, круто. Так, пойдемте выпьем кофе. Сохранимся, кстати, только сначала. И где-то здесь у нас была кухня, какой-то бар. Вот это, кстати, что? С молоком? Нет, мне пока достаточно, спасибо. Так, как тут и что вообще? Здесь уже кучу времени не было. Так, комнаты. Кофе я пробежал. Понял. Кафетерий я пробежал. А у нас вот здесь. Кофе, пожалуйста. Расслабьтесь, подышите свежим воздухом, счастливый цвет белый. White, is it? The hair of one of my coworkers turned completely white overnight due to stress once. Relaxing might be a good idea. Пару раз сейчас так проделаем. Пойдем спать. Не стоит наиграть твою выпивку, счастливый цвет розовый. My liver is a healthy pink. I wonder if drinking too much coffee would upset it. Drinking coffee is part of the investigation, after all. Ты только об этом задумался? Ну и третий раз. Говорится, Бог любит троицу. Пойте, если целый день счастливый предмет, солнцезащитные очки. Sunglasses. Coffee and milk go together like John Belushi and Dan Aykroyd, the Blues Brothers of the tabletop. Нет, пропускаем. Нам бы еще здесь, конечно, перекусить что-нибудь. Или здесь нечего перекусить. Погодите-ка. Ну, похоже, да, перекусывать здесь нечего. Как думаете, стоит осматривать комнаты? Или нет? Я на самом деле не думаю, что стоит. Так, что у нас тут есть? Нет. Возможно, и да. Нет. Ладно, тогда... Свежие яйца, слегка ваш голод. Копченый лосось. Давайте копченого лосося. И пончик на десерт. Ну все, теперь можно идти спать и видеть новые видения. Вот это же наш номер.
Нет, похоже, наш не беспокоить. Please make a room. Похоже, дверь не заперта. Это мой номер, да, вроде как? Кстати, почему-то у меня здоровье не восстановилось. Это странно. Йорку бриться не надо, я считаю. Будем ходить с небольшой небритостью. Ему это явно не повредит. Сохранимся еще раз, потому что почему бы и нет. Много сохранений не бывает, повторюсь, в очередной раз. И спать. Чуткий сон. Легкий сон. Так, сколько сейчас времени? 21. Давайте глубоко поспим. 9 часов. Я думаю, этого будет вполне себе. Сколько у меня сейчас времени? 6 часов утра. Можно еще 3 часа? До 9. Мне бы лучше поскорее что-нибудь поесть. Так. Там дождь вовсю. Дверь не заперта. Кстати, в прошлый раз мы сюда, по-моему, попасть не смогли, да? Какая-то дверь у нас была. Да, в прошлый раз мы на балкон не смогли выбраться. Есть такая кафешка уличная. Кстати, мы можем сразу попасть отсюда в столовую, я так понимаю. Ну да. Съедим что-нибудь. Хотя можно заехать по дороге в закусочную. Сейчас просто выпьем кофе. А он действительно зарастает, да, смотрите. Вы можете найти то, что искали. Счастливое блюдо, свинина с бобами. Запомним. I'd rather shoulder the weight of the world than eat pork and beans. I'd like to find a way out of eating that. Это почему? Это почему это ты не хочешь свинину с бобами? Было вполне себе. Ну вот, кстати, здоровье восстановилось. Так, сохранимся еще раз. Пока есть такая возможность. Полли, как у тебя дела? Oh, hi. Что жители в дождь сидят по домам? Да, кстати, это не очень Oh, hi. здоровски, что ли. Сейчас дождь. Потому что, как я сказал, большинство жителей в это время сидят по домам. А почему нет? Давайте купим удочку. Может, мы здесь порыбачим. Порыбачить, а не просто. Все равно деньги тратить некуда. Так, Oh, ты мне что hi. скажешь? Интересное. Любой дождь рано или поздно прекращается. Что правда, то правда. Мне интересно, сколько я взял наживки. 6. Отлично. Я думаю, нам хватит.
Так, ну выходим. Едем в закусочную. Может быть, там чем-нибудь займемся. Автомобиль-то отогнали. Это пикап? Нет, блин, это джип. Ладно, сядем в обычную патрульку. Что такое? Что случилось? Эмили, здравствуй. Что там, какое-то задание было, я увидел? Чего от меня все убегаете? Что случилось? Что они какие-то странные. Что происходит? Игра, что с тобой? Странные какие-то все. Так, тут говорят, можно перекусить где-то. Меня интересует, где именно. Джордж Гудман, да? Ну да. Томас Маклейн. Понял. Не дурак, дурак бы его не понял. Тебя еще разглядывать никто не мешает. Hello? Сейчас. Хотя... Hello? So, what exactly do you want to talk to everyone about? This case goes deeper than you think. The townfolk may have heard about the murder, but they don't understand it. It's a very dangerous situation, and I need to warn them properly. I hope most of them are decent enough to come. No problem there. Emily has made all the arrangements. I've told everyone to gather around between 1500 and 1700. Great. Reminds me of a film I saw recently. A town is under attack by aliens, and so the mayor calls all citizens to the town hall to warn them. However, seeing this, the aliens attack the hall and wipe them all out together. Is that relevant, Agent York? The way they kill is fantastic. They used a combination of balloons and meat sauce for exploding heads. Those aliens start firing their death rays and heads start popping, like splat. Really quite something. Agent York, some of us are trying to eat here. I know, Emily, I'm one of them. Well, anyway, your cooking is the best, Thomas. Thank you. No problem. Заднеприводный, блин. Я так понимаю, нам надо тут кушать. Чем по погоде? Дождь утром и вечером. Если пойдем куда-то, нужно быть осторожнее. Запомним. Так, где там Эмили? Эмили. Там было какое-то задание. Томас. Это что такое? Эмили. Такие штуки, что оттуда вышел. Чего? Моя не понимать. Я ж только что отсюда вышел. Где она здесь была? Вот она. Нет, я не отсюда выходил, походу. Вставай, Эмили, у нее теплый плед. Надо, да? Поговорить.
Мне что-то на лице? Ты нас на меня так кокетничает или что? Задание у нее, похоже, пока не получить. Ладно. Поедем тогда. Здесь же у нас нет других каких-то заданий. Хотя у Томаса, может быть, что-нибудь ему интересно. Так, вторая дверь. Что-то нужно, может быть. Томас, тебе что-нибудь... Да. Заднеприводный. Особенно здесь. Звук барахтающего по крыше дождя. Просто уникальные подместные жители ненавидят дождь. Все, кроме вас. Да, я знаю. Мне он тоже не нравился, но с недавних пор я его полюбил. Почему же? Думаю, я заметно повзрослел с тех пор, как работаю здесь. Я научился лицом к лицу встречаться с трудностями и обращать их во что-то хорошее. Зак, похоже, у строгих принципов Джорджа есть и положительная сторона. Кстати, агент Йорк, вы не в общественный центр собираетесь? Ну да, что? Да, именно туда. Спасибо за напоминание. Еще что? Hello? Так. А раз такое дело, поедем, съездим, посмотрим, что это за карточки такие любопытные. Я надеюсь, не коллектаблс, а именно побочки. Как раз неподалеку первая побочка. Со мной еще 2 часа. Добраться не успеем. Что это? Леди Инграм. Это карточка. Твою-то мать. Я-то думал, какое-то дополнительное задание. А это всего лишь карточка. Жаль, я в это авто сесть не могу. Так, ладно, нам надо на полицейскую стоянку. Пожалуй, поедем, осмотримся там. Немного. Я могу просто выйти из машины? Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. What do you think, Zach? It's going to get fun. Вот, допустим, нашли медальку. Идем. Куда он поехал, интересно, что за джип? Да вот что-то интересное, ребят, мы пришли к Оливии. Я совершенно случайно нашел ее дом, зашел первый попавшийся. Лук возьмем, почему нет. Давайте с ней поговорим, может, она что-нибудь интересно расскажет. Она усердно работает, помогая мужу. Она слишком хороша для него. Леви, я хочу с тобой поговорить. А ты не хочешь со мной поговорить? Очевидно, нет. Вот ее дочка или что это такое? Это спальня, нельзя торгаться в чужой спальне без ордена на обыск Зака. Дверь идет в студию Ника. Без ордена нам туда нельзя. Красивая собака, кстати. Спальня.
Это, очевидно, уборная, скорее всего. Дома они тоже стряпают сами. На кухне стоит вместительный холодильник. Ну, типичный такой, да, американский холодильник. В большинстве фильмов такой есть. Все-таки у них своя закусочная, да, в кухне чистота и порядок. Ну вот, собственно, я вам показал, ребят, что будет, если зайти в дом какой-нибудь. Что это такое? Это где я оказался вообще? Похоже, знаете на что? На место, где в трейлере он переодевался. Йорк, я имею в виду. По обстановке как-то. Это, похоже, его дом. У нас есть дом. Интересно. У нас есть собственный дом, а я об этом и не знал как-то. С небольшим двориком. Любопытно. Очень даже любопытно. Так, сколько я могу поспать? У меня такой вопрос. Так, на 3 часа это будет поздно. Ладно. Пойду посмотрю, что тут еще можно найти интересного. Интересно, в дом Анны можно зайти? Заметим на карте. Ее дом. И стало любопытно. Действительно, входа номер полно. Автомобиль. Чего интересного? Но довольно дорогой, могу сказать. Так это же дом Анны. Может, здесь найдем какую-нибудь улику? Почему окна все зеленые? Да, не заперта. Что тут? В любом случае, пока заняться особо нечем. Тут мы можем найти какую-нибудь улику. Да, она не такая простая была на самом деле девушка. Да? 3 автомобиля как минимум. Или это был автомобиль этого следователя, который тут сейчас ходит. Полицейского я имею в виду. Послушаем, что он нам скажет. Это она. Anna, where are you going? Don't leave me. Салли Грэм, мать Анны.
You there. Do you know where Anna is? Anna. My dear Anna. Zach, let's do this later. I don't think we'll get anything out of her like this. Okay, еще раз. I'd like to ask you some questions about Anna. Anna. Oh, why did she have to die? She was so happy, so full of life, Anna. She loved that dress in the picture so much. She looked so pretty in it, but now she won't be able to wear it again. Yes, that dress. I can't find that dress anywhere. That dress? Her dress. Where is it? Without it, She looked so pretty when she wore it for prom. She was the prettiest girl in town that night. So why did she? Where's that dress? Where? I don't think we'll get much more out of her like this. Maybe if we find the dress and bring it to her, she'll calm down enough to talk. Где же платье? Список. Найдите платье где-то в доме Анны и отдайте Салли. Вот, собственно, у нас и появилось побочное задание. Таким способом они, похоже, и получаются. Так, ну давайте поищем. Времени, благо, до кучи. Так, ну тут ничего такого не вижу, что было бы хоть отдаленно похоже на платье. Нужно посмотреть там, где мы вышли в гараж. А может оно тут. Здесь немало платьев. Какой из них Анна? Есть идеи, Зак? One would think you'd find a dress in a closet, but there's too many here. We need to find out what kind of dress we're looking for first. А почему ты сразу не спросил, какое именно мы ищем платье, Йорк? Это было бы проще. Анна почему-то умерла. А как выяснить, какое платье? Мы ищем найти фотографию. А где ее комната? Что я так подозреваю, что где-то в комнате должен быть какой-нибудь фотоальбом. Что-нибудь в этом роде, где была бы фотография выпускного. Фото Анны в прекрасном платье. Должно быть то самое платье, что искала Салли, да. Look, Zach. It's a picture taken during her prom night. There are no other pictures of Anna in a dress. This blue dress here, then, must be the one Sally is looking for. She does look like a goddess. Sally was right. She sure is pretty. That smile would make any man turn to butter. Знаете, сейчас вспомнил, но не напоминает, как в Текине звали персонажа Нина вроде, да? Вот там была какая-то девушка, вот она с ней похожа очень на лицо. Так, ну я предлагаю сначала поискать все-таки вот там, вот, где мы смотрели в прошлый раз, где это было. Это было не здесь, это было где? Это было вот здесь. Как-то быстро все находится, однако. Интуиция, что ли, у меня такая. Где что искать? Zach, this is it. This is the same dress as the one in the prom picture. Let's take it to Sally. Ну вот что я и говорил. Оно могло быть в одном из двух мест, а возможно даже где-то тут есть третье место. Но мы сразу же пришли в нужное. Салли, я нашел платье. Да, я нашел.
This is it! The dress! This is Anna's dress! Anna! Oh, Anna! Anna! Sally, we found the dress. So please tell me more about Anna. She was such a good girl. She was the most beautiful girl in town, with pretty blonde hair. Everyone around her just loved her. On the night of the murder, was Anna at home? Yes, I think so. You think so? That day. The day she died. I stayed over at a friend's place. If only I'd been here, Anna might not have gone through... Where did you stay that night? I was... Aha. So, in other words, you have no idea what Anna was up to that night. That's wrong! She wasn't the kind of girl that would walk around at night. She was always dancing under the sun. Yes, under the pouring sunshine, like this. Zach, look. A key. Fell from Anna's dress. Maybe we can use this to get into Anna's room. Sorry, Sally, but we're going to have to take a look in there. Так, любопытно. Где платье? Дневник Анны. Отлично. Ключ Анны, чтобы обыскать ее комнату. Там наверняка есть что-нибудь странное. Комната Анны на 2-м этаже. Лады. Вот и нашли, чем заняться, да? Я так понимаю, это вот эта ее комната. Нет, вот это. Закрыто. Собственный портрет. She was at an age that craves excitement. Doesn't matter what town you're from. Girls will be girls. You know, Zach, in this wonderful country of ours, there are no good old-fashioned towns left. None at all. Day 1. Today is the day of the ceremony, and I'm a little nervous about it. Day 2. The first time he used it on me, it was so amazing, so exhilarating. Day 3. He doesn't let anything slip. I'm really worried about Becky. Day 4. Delivery man Q won't be able to protect Becky, so that's the last page written. It's very interesting. You can learn a lot from a diary. So we have this unnamed he, Becky, and this delivery man Q. Zach, this could be more interesting than I thought. Да, любопытно. Еще одно достижение открыли. Я так понимаю, здесь ничего такого нету. Так, столик. Повсюду косметика, и нужно было немного опрятнее. Ей нужно быть немного опрятнее в возрасте, может, она влюбилась. Но из дневника вообще похоже на то. И занималась чем-то не совсем, как сказать, даже не знаю, как это слово подобрать. То, что она там фотографировалась, это все дело. Ролевые игры. Такая уж простая девушка, в общем, была.
Так, ну бриться я у нее в ванной, конечно же, не буду. Но мы сейчас просто осмотрим. Тут давно не прибирали. Впрочем, трудно видеть Салли. Медалька, кстати. Так, Салли внизу. С пользой потратили время, с пользой, что могу сказать. Еще бы в эту комнату, конечно, попасть. Так, нет, мы вроде все осмотрели. Там в гараже мы были. Так, Салли, вы где? Anna? Давай съездим куда-нибудь нехорошо. Ой, это будет здорово. Ну да, она после смерти дочери. Anna? Ну, это и ясно. Не выдержала психологического удара после смерти дочери. Уж такого даже, как говорится, врагу не пожелаешь. Так, у нас есть лишний час. Давайте осмотримся, может быть, найдем. А где у нас дополнительное задание, кстати? В общем, ребят, пока нет тут 3 часов, я решил съездить в дом Бекки, тем более неподалеку мы успеем обратно вполне себе. Это интересно узнать. Вот, кто знает некого его, который убил Анну. Так понимаю, Бекки это ее подруга была. Любопытно, если кто-то умер. Так, я слышал чьи-то шаги, или это были мои шаги. Здесь получается, конечно, могу поспешить с выводами. Как по мне, получается, что обычные квесты связаны как-то с основным сюжетом игры, что меня, разумеется, радует. Если тут дома. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone calls me. FBI? The police? I've got nothing to say to you. Please, go away. Бекки Эймс, подруга Анны, да. It's always hard to think of a subject to talk about when you meet someone new. But wouldn't Anna's death be a common subject we can talk about? I don't want to talk about it. No matter how many times you try, okay? Just leave me alone. Go away. Is there some reason you want to be alone? Anna, my best friend was just killed. How would you feel? I see. You and Anna were really close. I'm sorry. But I'm just doing my job. If you think of anything you want to talk about, contact me, okay? That'll never happen. I don't really like the police. Нам, очевидно, надо что-то найти. No. Чтобы с ней поговорить. Кстати, пока я тут думал, чем заняться, понял способ, как менять оружие колесиком мыши без того, чтобы вызывать под меню. Это гораздо удобнее, на мой взгляд. Так, Бекки, мне нужны твои сведения. Mind if I ask you a couple of questions? I've got nothing to say. Maybe this will change your mind. And that's? Anna's diary. Let me read you a part that I find very interesting. Dear Diary, today's the day of the ceremony, and I'm a little nervous about it. Any idea what this ceremony is? No idea. Okay. What about these then? He doesn't let anything slip.
I'm really worried about Becky. Delivery man Q won't be able to protect Becky. You're named twice. An unnamed he, and then this delivery man Q. You don't want to talk? Or are you too scared to talk? Stupid cops. Just leave me alone. Zach, this is a problem. How can we get her to open up? Maybe we should start with the easy one and look into delivery man Q. Список. Отправляйтесь к друзьям Бекки, найдите курьера К из дневника Анны. Проберитесь в дом того, чье имя начинается с К. Найдите доказательства и принесите их Бекки. Так, ну теперь у нас во всяком случае хоть что-то есть. А если еще раз? Ну ладно, от нее мы пока ничего не добьемся, но во всяком случае мы хоть что-то узнали. В общем, ребят, не знаю, может эта серия получится короче остальных, потому что будет много склеек. Но продолжим мы, тем не менее, уже в следующей серии будет обычное задание. И главное, как видите, на сюжетных часах пора идти в зал. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Всем пока.